السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله في السماء وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا معبود يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم تقبل منا يا الله ختم القرآن وتجاوز أن ما كان في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو دخان بغير بيان تكتبه لنا يا رب يا سيد على التمام والكمال كالمهذب من خير الإلحان اللهم اجعل قرآننا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا اللهم اجعل وأوثق ثواب ما قرأناه من ختم القرآن وما حلناه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله العظيم وبحمده هدية منا واصلة وبركة شاملة آتي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين
ولكلهم والصحابة أجمعين وإلى أرواح خلفاء الراشدين وإمرة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وصلنا روح شيخنا كي هجي عثمان بيرك بن محمد راوي وزوجته مرسيتي بنت سيدين وإلى روح والدي حجي محمد مأمون بن حجي عبد الرحمن وأمي حجة جوية بنت حجي عبد الغالي وعمي حجي أرشاد بن حجي عبد الرحمن وزوجته كميسة بنت قاسم فاعتقهم من النار فاعتقهم من النار فاعتقهم من النار أوصل ذلك منا إليهم ويتلعلم بين أيديهم اللهم زير بك بالنور والضياء والريحان والبهجة والسرور بيومنا هذا البعث والنسر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم إنهم نزلوا بك وأنت خير منزول بهم وأصبحوا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم فها نحن جئناك راغبين إليك شفعاء لهم اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم ولكهم برحمتك رضاك وكهم بالقبر وعذابه وافسح له في قبرهم وافسح له في قبرهم وافسح له في قبرهم وجافر أذى جنبيهم ولكهم برحمة الأمن من عذابه حتى تبعثوا آمنين إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكتب الصحة والسلامة والعافية علينا وعلى جميع أهل بيتنا مشايخنا أستاذنا أقربائنا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين من أمة محمد أجمعين اللهم حوالينا ولا علينا اللهم كامل والذراع والأولياء ومنابت الشجر اللهم يا أدب لئماءك ويا سماء أقلئ اللهم أنت شافي جميع أمراض اللهم إنك قلت وقولك الحق وإذا مرضت فهو يشفي اشفي أمراضنا يا الله اشفي أمراضنا يا الله اشفي أمراضنا يا الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما واشف مرضنا صالحا ومرض بنت دين ومرض أخي كي يجيبني من حج محمد ومرض أخي كي أجي إنسي حج سلبين ومرض أخي كي هدي خير الأحمد سوي معصوم واسبي مرض أخي مؤزل فاضل واسبي مرض أخي مؤزل فاضل واسبي مرض أخي مؤزل فاضل ومرض النسوان طيب شفاء عاجلا لا يغادر سقما اللهم يا الله سكن حجاجنا بأقرب ما يكون إلى المسجد الحرام وبأقرب ما يكون إلى المسجد النبوي الشريف فرج هموم حجاجنا أحسن بأرمزنا يسر أمور حجاجنا أحسن بأرمزنا سهل أمور حجاجنا أحسن بأرمزنا اللهم حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا وأمرتهم مقبولة وزيارتهم متقبلة اللهم ردهم من أوطانهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين في خير وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله سلم سفر أخي هدينا ونستيوانا في جماعته من البلاد إلى الحرمين لأداء الزيارة والعمرة والحج اللهم يا الله يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا يا تقبل منا إنك أنت السميع علينا إن التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallimin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa inna nas'aluka syifaan wa karamatan fid din wa dunya akhirah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'abdi yaghfir wa yarham wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyil matin al-hadi ila sabilil haqqi wa tariqil muttaqin ar-rafi'i man syaa ila maqami ibadihil muqarrabin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin as-sayyidil ibadi wal wasilin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratul qurama wal fudala, para ulama, para masyayikh, para asatil, para sesepuh, serta para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada yang terhormat Syekhina Al-Fadil Kiai Haji Mahfuz Ma'mun. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Yang kami hormati Ustadz Haji Hamdani selaku Ketua DKM Masjid Jami' Baitur Rahman. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Ahmad Fudaili MAG. Yang kami hormati Kiai Haji Abdul Karim. Yang kami hormati Kiai Haji Ishaq dari Basmol. Yang kami hormati Kiai Haji Abdul Hamid Lantaburo. Yang kami hormati Kiai Haji Hisham Al-Burhani Hashim. Yang kami hormati Wali Kota Jakarta Barat Haji Uus Kuswanto Esos MAP. Yang kami hormati Lurah Rawabuaya Bapak Junaidi ST, serta murid-murid almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Abdurrahman yang hadir saat ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan segenap dzurriyyah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Abdurrahman, para hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Tiada kata yang pantas kami ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat di Masjid Jami' Baitur Rahman yang insya Allah selalu diberikan berkah dan rahmatnya. Dalam rangka memperingati haul yang ke-29 almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Abdurrahman, sekaligus haul yang ke-54 almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Usman Perak bin Haji Muhammad Rawi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami muliakan, segenap masyayikh yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wal hadith min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para hadirin yang kami muliakan, melangkah ke acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama mewakili atas nama keluarga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Haji Abdurrahman yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ihsan Ma'mun. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana wad dunya karakibin istawala tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hujjaj, pejabat pemerintah maupun swasta, serta hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kalimat tasyakur. Segala puji bagi Allah yang telah, alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah yang telah, puji syukur alhamdulillah yang telah memberikan kita sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kalimat tasyakur yang pertama yang akan kami sampaikan, kalimat tasyakur yang pertama akan kami sampaikan adalah mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia ini. Ucapan terima kasih juga kepada para hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia ini untuk menghadiri acara haul almarhum Ayahanda Guru Ma'mun dan haul almarhum guru beliau Guru Usman Perak. Demikianlah sambutan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan atas perwakilan keluarga almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Abdurrahman. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang kedua dari salah seorang murid almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Abdurrahman. Sebelum beliau beranjak ke podium, supaya untuk jamaah maju lagi ke depan, agak dirapetin lagi jamaah barisannya, supaya nanti yang di belakang bisa kedapatan. Sambutan yang kedua dari murid almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Abdurrahman yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Tur Uyuni MM bin Kiai Haji Muhammad Zain dari Tegal Alur. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada pembawa acara yang sama-sama kita hormati, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Haji Abdurrahman, wabil khusus guru kita, orang tua kita Kiai Haji Mahfuz Ma'mun. Kita doakan agar beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesembuhan, kesehatan, sehingga bisa terus berdakwah, berjuang demi Islam. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah haul Kiai Haji Muhammad Ma'mun yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha besar pengasih dan maha penyayang. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya sekalian, dan sebagai pengikutnya yang setia pastinya kita berharap untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patut rasanya saya menyampaikan rasa syukur sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Haji Abdurrahman, wabil khusus kepada guru kami, orang tua kami Kiai Haji Mahfuz Ma'mun, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Ini untuk yang ketiga kalinya bagi saya menyampaikan sambutan, bertestimoni tentang kehebatan dan keluar biasaan guru kita. Yang pertama, kalau tidak salah tahun 1999 saya berdiri di sini. Kemudian tahun 2015 saya juga dikasih kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Dan 10 tahun berikutnya di 2025 ini, lagi-lagi saya diberikan amanat, diberikan kepercayaan oleh keluarga almarhum untuk menyampaikan kata sambutan. Sekali lagi, terima kasih Bang Haji atas kepercayaannya. Karena untuk yang sudah yang ketiga kalinya, maka kemungkinan besar apa yang saya sampaikan ini hanyalah siaran ulang. Apa yang pernah saya sampaikan di tahun 99, di tahun 2015, mungkin kalau yang hadir pada saat itu, ini insya Allah hanya siaran ulang. Tapi bagi mungkin yang baru hadir beberapa tahun ini mungkin adalah sesuatu yang baru yang saya sampaikan. Yang pertama, ketika saya menjadi murid almarhum, sekitar tahun 1984, yang uniknya, saya itu ngaji kepada beliau setelah saya lulus dari pondok pesantren. Makanya ketika saya lulus dari Aliyah, dari Madrasah Aliyah, lulus dari pondok pesantren, kemudian saya mengaji kepada beliau. Teman-teman saya itu adalah baru Madrasah Sanawiyah, sementara saya sudah lulus Madrasah Aliyah. Tapi saya tidak patah semangat, saya tidak merasa minder, karena memang tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, dan saya ingin mendapatkan barokah dari Allah melalui almarhum Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Haji Abdurrahman. Saya bertahan untuk mengaji kepada beliau, walaupun di luar ekspektasi saya, ternyata ngajinya adalah hafalan. Sementara menghafal adalah sesuatu yang sulit bagi saya, tapi terus saya berjuang untuk bisa mengaji kepada beliau, yang kemudian
Setelah itu dilanjutkan oleh guru kita Kiai Haji Kiai Haji Mahfuz Ma'mun. Terima kasih Bang Haji atas ilmu, nasihat dan doanya selama ini. Kalau bicara tentang keistimewaan, keluar biasaan dari almarhum, kita mungkin sering dengar bahwa ketika ada salah seorang murid yang salah membaca kitab, kemudian beliau jauh berada dari tempat ngaji, entah mungkin baru wudhu atau ada sesuatu hal, itu kedengeran sama beliau, kemudian beliau tegur. Itu rata-rata mengalami hal seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika beliau menjadi makmum masbuk, ketinggalan sholat, beliau tidak merasa malu, tidak merasa untuk menjadi makmum terhadap muridnya yang masih remaja. Itu sering kita dengar dari cerita-cerita para murid-muridnya dari tahun ke tahun. Hal yang pertama yang harus saya sampaikan kepada jamaah sekalian, ketika saya mengaji, saya membawa motor Vespa. Sementara teman karib saya, teman mengaji saya, yaitu Ustadz Kiai Haji Abdul Karim, membawa motor Honda Astrea kalau nggak salah. Ketika almarhum sering minta dianterin ke suatu tempat, maka almarhum sering meminta kepada Ustadz Haji Abdul Karim untuk mengantarkannya. Selalu setiap hari yang mengantarkannya atau setiap saat beliau ingin pergi, ingin keluar, pasti yang diminta tolong untuk mengantarkan beliau adalah Ustadz Haji Abdul Karim yang sekarang menjadi mantunya. Kemudian satu saat dalam hati saya ngomong, Cang Makmun kok nggak pernah ngajak saya ya? Cang Makmun kok nggak pernah? Ini di dalam hati ngomongnya. Cang Makmun kok? Saya manggil Encang. Dan rumah saya di Tegal Alur, anaknya Kiai Haji Muhammad, almarhum Kiai Haji Muhammad Zain, itu sempat ngomong dalam hati, kok Cang Makmun nggak pernah minta tolong saya buat nganterin? Entah kenapa tiba-tiba beliau ngomong sama saya, Yun, gua bukan yang nggak mau dianterin sama lu, masalahnya motor lu Vespa. Nah badan gua gemuk, kalau gua naik Vespa, gua merasa kurang nyaman. Kaget saya Pak, lah baru ngomong dalam hati. Beliau negor saya seperti itu, Yun maaf bukannya gua nggak mau dianterin sama lu bawa Vespa. Sementara Karim bawanya motor Honda, kalau nggak salah Astrea atau motor-motor Honda yang zaman-zaman dulu. Subhanallah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu saat entah karena saya kelelahan atau apa, kecapean entah kenapa, tiba-tiba sholat berjamaah. Beliau jadi imamnya, beliau jadi imam di sini, kami jamaah menjadi makmumnya, saya sekitar duduk di sini. Di sop pertama. Saya pada saat setelah sholat, kita wiridan, kita zikir. Pada saat saya zikir, mata saya terpejam, saya merem. Tapi tetap saya zikir, saya wirid. Cuma mata saya merem. Kemudian tangan beliau nyentuh lutut saya, Yun jangan merem. Kaget saya, subhanallah, ditegur sama kiai. Sehebat beliau, sebesar beliau, itu adalah sebuah kebanggaan. Bukannya malu, malah bangga. Alhamdulillah saya ditegur ketika melakukan sesuatu yang mungkin dianggap salah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ketika saya mengaji kepada beliau, saya diberikan doa. Kami dikasih doa. Doa beliau untuk dibaca, bilang kepada murid-muridnya, ini ada doa. Doanya lu pada baca setiap waktu. Setiap waktu, habis zuhur 1 kali, habis asar 1 kali, habis maghrib 3 kali, habis isya 1 kali, habis subuh 3 kali. Beliau sampaikan doanya, Allahumma ftahli futuhal arifin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Itu doa yang diijazahkan kepada kami, dan sejak diijazahkan oleh beliau kepada kami, terutama kepada saya baca tiap waktu sesuai dengan apa yang beliau anjurkan.
ba'da zuhur, ba'da asar sekali, ba'da maghrib 3 kali, ba'da isya 1 kali, ba'da subuh 3 kali. Ketika saya baca itu setiap waktu, dari mulai diberikan ijazah sampai detik ini, bahkan tadi ba'da subuh tetap saya baca doa tersebut. Jadi beliau menyampaikan, Allahumma ftahli futuhal arifin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Berkenaan dengan doa tersebut ada sesuatu yang terjadi ketika saya menjadi seorang guru, bahkan diangkat oleh ketua yayasan untuk menjadi seorang kepala madrasah di tahun 95. Di tahun 96 saya kepala madrasah MTS Tahzibun Nufus Tegal Alur, mendengar bahwa beliau dalam kondisi kurang sehat. Kemudian di madrasah kami saat itu ada seorang guru yang tidak hadir. Sebetulnya ada guru piket, tetapi karena memang kebetulan saya tidak ada rapat, tidak ada kegiatan, saya bilang udah biarkan saja saya yang masuk ke kelas yang kosong. Yang luar biasanya kelas yang kosong itu adalah kelas 9 semua, dulu kelas 3, sekarang kelas 9. Maka saya masuklah ke setiap kelas yang kosong. Nah pada saat saya menyampaikan informasi tentang sekolah, tentang madrasah, tentang program dan sebagainya, saya minta doa kepada murid-murid pada saat itu, tolong bacakan hadiah Fatihah buat guru kami, untuk encang kami Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Haji Abdurrahman Rawabuaya, Al-Fatihah. Saya minta mereka baca Fatihah. Pindah ke kelas yang lain. Di kelas yang terakhir ketika saya sampaikan permohonan doa, sekaligus saya sampaikan juga doa yang diajarkan oleh Kiai Ma'mun. Saya sampaikan kepada anak-anak murid kami, beliau sampaikan doa kepada saya dan saya sampaikan kepada kalian, tolong dibaca. Maka saya sampaikan, bahkan saya tulis di papan tulis, mereka tulis di buku mereka masing-masing, tolong dihafalin dan tolong dibaca seperti yang dianjurkan oleh beliau. Ketika baru saja saya sampaikan informasi dan doa tadi, tiba-tiba orang tua kami, Abah Kiai Haji Muhammad Zain almarhum, naik ke atas lantai 2 sambil teriak, Yun, ada apa bah? Cang Ma'mun meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika saya sampaikan doa dari beliau kepada murid-murid kami, tiba-tiba Abah menyampaikan kepada saya bahwa Cang Ma'mun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ya mudah-mudahan doa yang disampaikan oleh beliau kepada saya, kemudian saya sampaikan kepada murid-murid kami, itu menjadi sebuah jariah yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi doa yang beliau sampaikan kepada kami, yaitu jangan lupa kalau atau ketika membasuh telinga di saat berwudu, jangan lupa untuk membaca doa. Doanya adalah Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Itu jangan sampai lupa doa itu. Pokoknya setiap kali membasuh telinga, membasuh kuping, doa itu dibaca. Tanpa menanya apa tujuannya, apa maksudnya, apa artinya dan sebagainya. Teman-teman mengamalkan, terutama saya juga mengamalkan. Setelah itu kami sholat maghrib di rumah atau dia di Tegal Alur sana, maka saya upayakan untuk berwudu. Ketika membasuh telinga itu saya membaca doa tadi. Yang intinya bahwa kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang yang mampu mendengarkan kalimat yang baik dan juga mampu untuk melakukan yang baik dari perkataan tersebut. Pesan moralnya buat saya, bahwa kita ini sebagai manusia, apalagi saya sebagai guru, ya harus berusaha ibda bin nafsik, memulai dari diri sendiri. Karena kita sebagai guru pasti banyak nasihat kepada murid. Jangan sampai kita bisa ngomong doang tapi nggak melakukan. Jadi kita biasa untuk mendengarkan nasihat dari orang lain dan nasihat itu kita lakukan. Jangan sampai kita yang disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka, Allah benci, Allah marah
terhadap orang yang hanya bisanya ngomong tapi gak bisa melakukan. Makanya doa itu terus saya baca dan saya amalkan, dan insya Allah saya gak mau menjadi orang yang Allah katakan sebagai orang yang dibenci gara-gara cuma bisa ngomong tapi gak bisa melakukannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lagi-lagi yang berikutnya tentang doa. Beliau sampaikan pada saat itu, lu pada kalau berdoa jangan minta kaya. Jangan minta kaya, tapi mintalah bisa bayar zakat setiap tahun, bukan hanya zakat fitrah tapi zakat mal, juga bisa menunaikan ibadah haji dan umroh berulang-ulang kali. Karena dengan lu bisa membayar zakat setiap tahun, lu bisa pergi haji dan umroh berulang-ulang kali, menandakan lu orang kaya. Tapi kalau hanya orang kaya saja, belum tentu dia mau pergi haji, belum tentu dia mau umroh. Tapi ketika lu udah bisa pergi haji dan umroh berulang-ulang kali, berarti lu dianggap sebagai orang yang kaya, orang yang mampu. Doanya Cang bagaimana? Udah pakai bahasa lu aja. Tidak disampaikan tuh bahasa Arabnya, doanya cukup lu pakai bahasa lu aja. Sejak itu saya minta kepada Allah agar saya dijadikan orang yang bisa membayar zakat, infak dan sedekah. Infak dan sedekahnya tiap hari, zakatnya tiap tahun, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan juga diberikan kemampuan, kesanggupan, kesempatan untuk dapat menaikkan ibadah haji dan umroh berulang-ulang kali. Saya baca terus. Kemudian saya susun, saya minta pendapat dari Abah. Saya gunakan bahasanya seperti ini. Allahumma barik lana fi kasbina wa barik lana fi tijarina wa barik lana fi amwalina lil infaqi was shadaqati fi kulli yaum wa linukhrija zakatal fitri wa zakatal mali fi kulli sanah wa lizratil haramain wa lizratil masjidil aqsa fi Filistin miraron wa takraron bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang saya sampaikan kepada Allah. Alhamdulillah haji terlaksana. Haji terlaksana tahun 97 sama istri. Kemudian untuk umroh, alhamdulillah anak mantu semuanya rata-rata sudah pergi umroh 2 kali bersama beliau. Subhanallah. Subhanallah. Dan yang berkenaan dengan doa ini, ketika 1 tahun, sebelum 1 tahun almarhum Cang Makmun meninggal, beberapa bulan berikutnya saya dikasih mimpi oleh Allah, Cang Makmun datang ke rumah saya. Dalam mimpinya seperti itu. Apa mimpinya? Saya dikasih peci haji warna putih. Saya dikasih, Nion, ini buat lu, pakai. Itu sebelum saya berangkat haji tahun 97. Kemudian beliau sampaikan lagi, Nion, kertas putih sama pulpen buat lu. Bangun saya dari tidur saya. Kemudian saya bersyukur, alhamdulillah alamin. Ya Allah, mimpi dikasih peci haji dan dikasih kertas putih serta pulpen. Subhanallah, tahun 97-nya alhamdulillah saya bisa berangkat haji. Karena ngamalin doa dari 84 sampai 96 97 alhamdulillah diijabah oleh Allah, dan melalui mimpi beliau alhamdulillah saya bisa berangkat haji, dan pulpen serta kertas putih berarti menandakan saya jangan berhenti untuk thalabul ilmi, jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Itu luar biasa jamaah sekalian, nikmat dari Allah menjadi murid dari almarhum al-Makkurlah Kiai Haji Muhammad Makmun bin Kiai Haji Abdurrahman. Kemudian jamaah sekalian, izinkan beberapa menit lagi saya menyampaikan yang berikutnya. Satu saat saya dan Abah lebaran ke rumah Cang Makmun. Pada saat lebaran beliau
ngomong sama abah saya, Zen, barusan ada tetamu. Tetapi tetamu itu dari mulai datang ke rumah gua, ke sini, duduk di situ, assalamualaikum, cium tangan, cuma nanya, sehat Kiai? Dulu Kiai apa guru ya? Sehat guru gitu kan. Alhamdulillah sehat. Dari mulai nanya itu sampai pulang, tuh tamu nggak ngomong, diem aja. Abah nanya, siapa bang? Ya kalaupun gua ceritain lu nggak bakal kenal orangnya. Saya yakin beliau supaya tidak menjadi gibah, beliau tidak sebut nama orangnya. Cuma diceritakan sebagai apa ya? Sebagai pendidikan lah, ada nilai pendidikannya. Jadi dari mulai dia datang assalamualaikum, cium tangan, kemudian nanya apa kabar, setelah itu dari mulai itu sampai pulang dia nggak ngomong apa-apa. Lah gua bingung. Lah gua tuan rumah, sementara tetamunya kan kalau tetamu biasanya ada nanya ini, nanya itu, ngobrol ini. Dari mulai itu gue bingung, gue mau ngomong apa ya. Saya beranikan diri ngomong, Cang, nggak berani kali Cang natap mata Encang. Cang nggak berani kali Cang ngomong di hadapan Encang yang punya wibawa luar biasa, karisma luar biasa. Kita kan kalau ngomong sama Cang Makmun takut-takut sedep ya. Kenapa? Luar biasa karismanya, wibawanya luar biasa. Kita ngomong kadang-kadang nunduk aja. Ya tapi kan namanya orang nenamu, Yun masa nggak mau ngobrol. Sejak itulah saya punya keberanian. Setiap kali ketemu Cang Makmun, saya pasti ngajak ngobrol, saya pasti cerita, dan saya pasti minta nasihat, saya minta doa. Karena beliau sudah buka tadi, oh ternyata Cang Makmun itu sebetulnya pengen juga diajak ngobrol. Cuma kadang-kadang kitanya yang takut, yang malu, yang minder untuk ngobrol kepada beliau. Nah yang terakhir jamaah sekalian, ini khusus nasihat ini beliau sampaikan kepada saya. Karena saya sudah lulus aliyah, bahkan sudah kuliah saat itu di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang menjadi UIN Jakarta. Dianggapnya sudah dewasa. Pesan beliau sama saya, Yun, kalau bisa lu jangan nikah dulu sebelum lu lulus dari kuliah lu. Terus lu jangan nikah sama perempuan yang deket-deket jauh. Pesan beliau begitu, jangan yang deket-deket jauh. Maksudnya Cang, iya deketnya di sini, jauhnya yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Kalimantan, Sumatera. Maksudnya ya orang-orang pendatang yang orang-orang kontrak di sini. Lu sebagai laki-laki Betawi harus nikah sama perempuan Betawi juga. Itu pesan beliau kepada saya. Kenapa Cang? Karena siapa yang mau ngelakuin atau siapa yang mau nikahin orang-orang perempuan Betawi kalau bukan lu laki-laki Betawi. Kalau lu perempuan Betawi, silahkan lu mau nikah kepada siapa saja dari mana saja. Bahkan beliau sempat nyebut dari Irian Jaya juga silahkan. Dulu belum Papua ya, dulu Irian Jaya. Beliau sempat katakan, kalau lu perempuan nikah sama orang manapun silahkan aja, termasuk dari orang Irian Jaya. Tapi karena lu laki-laki Betawi, maka lu harus nikah sama perempuan Betawi. Dengan alasan, satu, siapa yang mau nikahin perempuan Betawi kalau bukan lu laki-laki Betawi. Dua, ntar lu rasain waktu lebaran pulang kampung. Pulang kampung. Karena bini lu dari luar Betawi, entah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau dari mana saja, pasti bini lu ngajak pulang kampung. Iya kalau lu lagi punya duit. Sementara bini lu pengen ngajak pulang kampung. Nah sementara lu nggak punya duit, bahaya. Kalau punya duit ya siap, oke berangkat pulang kampung. Tapi kalau nggak punya duit bisa berantem, gara-gara nggak bisa pulang kampung. Tapi kalau lu perempuan Betawi, laki lu orang mana saja, laki lu ngajak pulang kampung, ya ayo abang yang emas atau abang yang punya kampung, saya mah tinggal ngikut. Mau pulang silahkan, nggak pulang silahkan. Saya pikirin aja, ya Allah iya juga ya. Akhirnya akhir 89 saya menikah, beliau yang menikahkan saya, beliau hadir, ditanya pas nyampe ke rumah, saya cium tangan, makasih Cang udah hadir. Bini lu orang mana? Betawi Cang. Bagus. Bagus. Lu pinter juga Yun, kenapa Cang?
rumah baba lu deket masjid, sekarang mertua lu rumahnya deket masjid. Ini benar Betawi? Iya Cang, Betawi, Betawi asli. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah jamaah sekalian, itu cerita khusus buat saya. Kalau teman-teman yang ngaji bareng saya pada saat itu ngedengar ucapan itu tapi tidak dilakuin, ya jangan kemudian yang sekarang yang bukan orang Betawi kemudian dibuang, jangan. Jangan dibuang, nambah boleh. Yang Betawi maksudnya. Bang Haji maaf, terima kasih, minta maaf terlalu panjang mungkin, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan bermanfaat juga buat jamaah sekalian. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan serta kesan dan pesan yang disampaikan oleh salah seorang murid dari almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Haji Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Handes Haji Ahmad Nuri Uyuni MM. Selanjutnya sambutan yang berikutnya yaitu perwakilan dari aparatur pemerintahan, yaitu kepada Wali Kota Jakarta Barat, kepada Bapak Haji Uus Kuswanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ma'mun, yang terhormat juga di sini hadir para guru kita, Bapak Kiai Haji Juhri Yakub, hadir juga di sini Bapak Kiai Haji Hisham Burhani, juga hadir di sini Bapak Kiai Pedoli Hashim MA, juga di sini hadir Bapak Kiai Haji Mahrus Asirun, serta hadir juga Bapak Kiai Haji Hamdani, Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman, para guru, para kiai, ulama, ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang hormati dan saya banggakan. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua bisa hadir untuk sama-sama kita mengikuti dan sama-sama kita juga memperingati haul dari keluarga besar Kiai Haji Ma'mun bin Abdul Rahman, yang mana pada kesempatan baik ini kita semua hadir bersama. Dan saya atas nama pemerintah Kota Jakarta Barat juga merasa berbangga bisa bergabung dengan keluarga besar pengajian dan haul keluarga besar Kiai Haji Ma'mun yang dilaksanakan pada kesempatan baik ini, karena bagaimanapun beliau adalah guru kita, beliau adalah panutan kita. Luar biasa tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Nur Uyuni, testimoninya dari mulai beliau belajar mengaji, belajar ilmu dan lain-lain, sampai dengan beliau bisa mendapatkan jodoh orang Betawi. Cuma sayangnya saya nggak kesempatan dapat orang Betawi. Tapi insya Allah apa yang disampaikan testimoni dari Bapak Ustadz Nur Uyuni ini menjadi suatu gambaran bahwa bagaimana perjuangan dari Kiai Haji Ma'mun bin Abdul Rahman dalam rangka untuk memberikan ilmu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena di lingkungan sekitar Kelurahan Buaya ini ya, ini bagian dari yang diperjuangkan oleh beliau, sehingga
di DKI Jakarta, khususnya di sekitaran Rawabuaya, Jakarta Barat. Warga di sini banyak belajar, banyak mengaji, banyak menemui ilmu dari beliau. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih ada keluarga besarnya, masih ada anaknya, Bapak Kiai Haji Mahmud Ma'mun. Kita berikan doa buat beliau, kiranya Bapak Kiai Haji Mahmud Ma'mun tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa terus mengaji, bisa terus memberikan ilmu, mengajar kita semua ya, terkait dengan ilmu-ilmu yang dari orang tuanya dulu berikan. Insya Allah yang hadir di sini akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Walaupun Kiai Ma'mun sudah enggak ada, namun insya Allah ilmunya akan terus menerus dan kita jadikan pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan menurut orang tua kita di dalam ajaran Islam juga dikatakan bahwa ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, itulah yang akan menjadi ladang pahala kebaikan untuk almarhum. Amin amin ya rabbal alamin. Maka itu kalau kita melihat kebaikan orang, kalau kita bisa melihat ketulusan dan nama baik orang, mudah. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat soleh dan berbuat banyak manfaatnya untuk orang banyak, ya inilah. Walaupun orangnya udah nggak ada, almarhum sudah meninggalkan kita semua, namun ilmunya, kebaikannya tetap dikenang, sehingga guru-gurunya, murid-muridnya, keluarga yang mungkin dulu belajar di sini tetap masih datang untuk belajar, menimba ilmu di tempat yang kita muliakan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga menjadi bagian orang yang tawadu, orang yang diberikan kebaikan, hikmah dari kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Bapak Kiai Haji Ma'mun Abdurrahman almarhum yang sudah meninggalkan kita semua. Saya merasa bangga atas nama pemerintah Kota Jakarta Barat, karena masih banyak, masih ada di Jakarta Barat orang-orang tua kita yang masih terus melanjutkan perjuangan dalam rangka syiar Islam, dalam rangka menebarkan kebaikan, dalam rangka menyebarkan ilmu terkait dengan masalah bagaimana hidup kehidupan kita berdasarkan syariat Islam. Seminggu yang lalu saya juga ikut hadir untuk pembukaan pengajian bulanan di Al-Ittihad Kiai Haji Mahmud Asirun. Minggu saat ini alhamdulillah saya juga bisa ikut hadir bersama guru kita Bapak Kiai Haji Mahmud Ma'mun, sekaligus juga haul yang dilaksanakan pada kesempatan baik ini. Ada lagi kiai-kiai kita, orang tua kita yang masih eksis dan terus memberikan ilmu, memberikan pelajaran kepada kita di Jakarta Barat. Ada di Basmol, ada di Tegal Alur, di Semanan. Itu menunjukkan bahwa di Jakarta Barat ini pada intinya adalah tempatnya orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Betawi untuk berjuang, memperjuangkan bagaimana warga Jakarta, warga Betawi itu bisa pada pinter, bisa pada maju, bisa pada sukses. Karena bagaimanapun Jakarta ini ya sesuai dengan undang-undang yang terbaru, undang-undang di Jakarta, bahwa Jakarta ini menjadi kota global, namun yang menjadi dasarnya adalah Betawi. Maka itu kita yang tinggal di Jakarta, karena dengan berbagai macam suku, bangsa dan agama yang ada, tapi tetap yang disampaikan tadi Bapak Ustadz Nur Uyuni, bahwa Betawi adalah menjadi satu kekuatan inti dari Jakarta sebagai kota besar, menjadi kota global yang menjadi akar dasarnya. Maka itu salah satu yang menjadi khas dari Betawi adalah bisa menjaga budayanya, bisa menjaga adat istiadat kebiasaannya berdasarkan dasar-dasar syariat Islam.
Maka itu kalau tidak ada kayak seperti guru kita Bapak Kiai Mahmud Ma'mun, ya mungkin kita akan sedikit berkurang, bukan tidak. Dan mudah-mudahan Pak Kiai Mahmud Ma'mun masih ada. Sebelumnya orang tuanya, leluhurnya Bapak Kiai Haji Ma'mun bin Abdurrahman berjuang untuk memperjuangkan Islam, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan orang-orang di Betawi. Sekali dilanjutkan oleh Bapak Kiai Mahmud Ma'mun, akan ada generasi penerusnya. Saya yakin ada di sini. Karena siapa lagi yang akan bisa meneruskan? Mudah-mudahan generasi penerus Pak Kiai sudah hadir di sini dan akan terus hadir generasi-generasi penerus yang akan terus melanjutkan perjuangan dari Bapak Kiai Haji Ma'mun bin Abdurrahman. Maka itu hal yang dilaksanakan pada kesempatan baik ini adalah untuk kita mengenang, bukan kita mengkultuskan, tapi kita mengenang bagaimana perjuangan-perjuangan orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ma'mun bin Abdurrahman, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk warga Betawi, warga Jakarta itu melek. Karena bagaimanapun yang namanya orang Betawi ini orang terbuka. Maka itu di Betawi ini banyak rajanya. Di mana-mana ada rajanya. Kalau di Betawi banyak, nggak ada, ya kan? Sehingga di Jakarta ini ya tokoh-tokoh Betawi egaliter. Semua memiliki kesempatan, semua memiliki peluang, dan semuanya luar biasa, nggak minder, maju. Namun untuk itu semua orang-orang di Betawi ini begitu terbuka, begitu luar biasa. Termasuk saya dari kampung, dari Tasik datang ke Jakarta, gak mimpi saya bisa jadi wali kota. Ya, di kampung saya kalau saya ngumpul seperti ini, saya seperti nangis. Kehidupan keluarga saya sama kayak begini, kerjanya ngaji. Kebetulan saya punya istri juga, masih keluarga ya, yang ngurusin pondok. Jadi kalau kumpul seperti ini ya sepertinya saya di rumah sendiri, di kampung sendiri. Kadang-kadang ada yang menjadi catatan saya tuh berat juga mikirnya. Aduh, saya bilang kalau saya melakukan hal-hal yang salah, takut nanti yang ke bawah-bawah keluarga juga. Maka itu saya banyak diam, yang penting saya kerja, udah itu aja. Kalau ditanya sana sini, udah kerja yang baik aja, ya kan? Karena bagaimanapun yang namanya kita ini hidup, jangankan kita berbuat salah, berbuat baik juga pasti ada orang yang mengkritik, ada orang yang memberikan penilaian-penilaian dari sisi yang negatif. Tapi nggak apa-apa, karena secara lahirnya manusia itu dilahirkan seperti itu. Kalau kata guru-guru kita yang menyatakan bahwa kalau kita hidup baik semua, ya itu udah malaikat, hidupnya udah di surga. Kalau yang namanya kita hidup ada yang baik, ada yang buruk, ada yang positif, negatif, ya itu manusia. Paling kata Pak Kiai itu tinggal diukur timbangannya, berat mana, berat kebaikannya atau berat ke tidak baikannya. Maka adalah itulah yang menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa kita terus berikhtiar untuk mencapai kebaikan yang lebih banyak. Berbuat baiklah terus, agar kita juga insya Allah akan menjadi bagian dari cerita yang disampaikan oleh Bapak Nur Uyuni. Bagaimana kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Ma'mun bin Abdurrahman, yang sekarang dilanjutkan oleh keluarganya atau anak-anaknya Bapak Kiai Mahmud Ma'mun. Saya yakin yang ada di sekitaran masjid ini atau taklim ini menjadi salah satu keberkahan bagi yang ada di sekitaran sini. Yang dari jauh juga datang. Yang di sekitar ini kalau nggak datang dia kelewatan. Kelewatan. Jujur Pak Kiai, kadang-kadang saya juga suka ada yang mengkritik saya. Lu pura-pura susah aja katanya. Lu masa katanya udah jadi ini jadi itu, kok tinggal masih di Ciledug,
Kok tinggal masih di kampung? Dia bilang. Saya pikir nggak tahu. Kenapa kok saya tinggal di situ? Ya kan? Karena saya kembali lagi, kalau kita tinggal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menitipkan diri dimanapun kita tinggal. Bukan hanya di kampung, kalau di kampung sendiri udah biasa. Pasti di sini banyak juga orang yang dari daerah, ya kan, datang ke Jakarta mencari nafkah, mencari hidup. Ya, alhamdulillah bisa diterima luar biasa, apalagi tinggal dekat masjid. Nah, saya juga sama. Untuk mencari ketenangan bagaimana caranya? Biar dekat sama tetangga, biar kita dapat ilmu. Ya udah, satu-satunya jalan saya kalau nyari rumah di mana aja, muter-muter. Yang penting yang saya cari yang dekat masjid, Pak Kiai. Alhamdulillah saya juga punya rumah, ya walaupun di Ciledug, di pinggiran, ya kalau ke masjid paling jarak 10 meter. Jadi di rumah saya udah di sampingnya masjid. Itu rumah dari mana? Yang namanya juga kita cita-cita, yang penting dikuatkan di dalam hati. Bagaimana caranya saya pengen punya rumah dekat masjid, itu aja dipikirin. Alhamdulillah ya, gara-gara ada masjid, kiri kanannya ada juga yang nggak betah, nggak nyaman. Kan tergantung hati. Apalagi bapak-bapak semua nih, para jemaah hadir di sini, ada yang dari Tegal Alur, dari Kebon Jeruk, dari mana-mana hadir di sini. Karena tuntutan batin, pingin belajar, pingin ngaji, pingin dapat ilmu, agar hidup ini ya nggak percuma banget dah. Minimal di dunia kita masih dapat ilmu, bisa kumpul, paling nggak bisa silaturahmi. Saya juga sama, walaupun saya jarang di rumah, paling nggak kalau ada di rumah saya berangkat sholat subuh, ya kan? Sholat kalau mungkin hari libur, dari mulai sholat subuh sampai isya sampai subuh lagi saya bisa sholat di masjid. Paling enggak kalau seminggu sekali atau sebulan sekali ada pengajian, saya bisa hadir di masjid. Paling enggak ada yang mengingatkan. Karena mau jadi apapun, mau seperti apapun, Pak, kalau udah hati kita lupa, wah semua mau sendiri. Tapi yang hanya bisa mengingatkan bahwa kita ini enggak ada apa-apanya ya seperti ini. Duduk bareng, ya kan, ngopi bareng, diskusi, dapat ilmu, udah. Itu pikiran kita jadi tenang. Maka itu apa yang disampaikan tadi Bapak Ustadz Nur Uyuni, ya saya bilang cerita yang beliau disampaikan tadi, ya memang saya alami juga. Dan alhamdulillah ada beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh Bapak Nur Uyuni tadi berdasarkan pengalamannya, ya memang seperti itu. Yang namanya guru, yang namanya Bapak Kiai Ma'mun bin Abdurrahman, walaupun mungkin saya tidak mengalami, tapi dari sekilas cerita yang disampaikan saya bisa menimba kesimpulan bahwa beliau itu memang guru yang luar biasa, yang patut kita jadikan contoh dan patut kita jadikan pedoman ilmu pelajarannya untuk pembelajaran kita sehari-hari. Dan insya Allah kalau kita itu ada gurunya, kalau kita itu ada ilmunya, ibaratnya kita mau kemana-mana, ya kita sudah punya kompas. Kita mau kemana-mana, kita sudah ada tujuan. Nah yang repot kalau kita mau kemana-mana nggak ada tujuan, nggak ada petunjuknya, nggak ada arahnya, kita nyasar kemana-mana. Mau kemana? Bos, saya mau ke Kebon Jeruk. Mau kemana? Saya mau ke Tangerang. Nggak tahu arahnya mau kemana. Apakah kita mau ke Tangerang itu mungkin mesti ke Jakarta Utara, ke sono ke Penjaringan, awal mungkin Kebon Jeruk kita mesti ke Cakung, karena nggak tahu arahnya. Di mana sih Kebon Jeruk, di mana sih Tangerang? Tapi kalau kita sudah punya arahnya, sudah punya kompasnya, terlebih juga ada yang ngajarinnya, ya insya Allah apa yang akan kita capai, akan kita arahkan, tidak akan tersesat. Siapa kompasnya? Ya nggak ada lagi, guru-guru kita. Maka bersyukurlah di sekitar Rawabuaya ini, khususnya Cengkareng, kita masih punya guru seperti Bapak Kiai Haji Mahmud Ma'mun sebagai penerus dari Kiai Ma'mun bin Abdurrahman. Beliau ada kompas, beliau ada petunjuk yang memberikan arah. Iya, kalau yang memberikan arah itu walaupun kita tahu, kadang-kadang mungkin kita juga lupa karena kesibukan dan lain-lain.
Taruh deh mungkin kita jalan karena kita banyak pikiran dan lain-lainnya. Akhirnya pada saat kita jalan juga nyasar juga, lupa. Atau kebanyakan masalah urusan sehingga kita tidak bisa capai kepada tujuan. Maka itu yang namanya kita belajar tidak ada selesainya. Kita menimba ilmu itu tidak ada puasnya. Kita belajar juga tidak ada selesainya. Karena yang namanya kepuasan itu ya tidak ada habisnya. Termasuk juga kita menimba ilmu. Maka itu syukur alhamdulillah kita masih punya guru penerus dari Bapak Kiai Haji Ma'mun bin Abdurrahman dan sekali dilanjutkan oleh Bapak Kiai Mahfud Ma'mun. Mudah-mudahan apa yang sudah diperjuangkan oleh almarhum kita terus lanjutkan perjuangannya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Dan pada kesempatan baik ini juga saya mohon doanya kira-kira Pak Kiai, para jemaah untuk kita doakan agar di Jakarta Barat ini ya dalam situasi dan kondisi saat ini ya walaupun di dalam media dan lain bingar-bingar seperti macam-macam, insya Allah Jakarta Barat saya mohon doanya agar senantiasa Jakarta Barat senantiasa di dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua warga masyarakatnya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesuksesan dalam segala urusan, dipermudah semua urusannya dan dalam situasi kondisi aman-aman aja. Nggak ada ribut-ribut, nggak ada tawuran-tawuran, nggak ada masalah-masalah yang sekiranya yang menimbulkan masalah yang macam-macam. Masalah pasti ada, yang penting kita bisa selesaikan dan kita bisa tuntaskan dengan baik. Bagaimana caranya masalah itu kita berubah jadi sebuah hikmah yang memberikan kebaikan bagi kita semua. Itu saja mungkin yang dapat sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatannya saya bisa hadir di sini, bicara di sini. Mudah-mudahan saya juga bagian dari keluarga besar taklim ini. Saya juga kepingin punya apa istilahnya pahala. Saya juga pengen punya cerita yang membuat kebaikan bagi saya, Bapak Ibu semuanya hadirin di sini dan seluruh warga di Jakarta Barat. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Barat, yaitu Bapak Haji Uus Kuswanto SOS MAP. Untuk sambutan yang terakhir yaitu dari salah seorang murid dari almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Abdurrahman yang akan disampaikan oleh Dr. Handas Kiai Haji Zuhri Yaqub MA dari Tanah Kerja. Beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan iddakharaha liyaumil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para guru, bil khusus al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Mahfud Ma'mun beserta seluruh keluarga besar almarhum Al-Maghfurullah murabbi ruhina Syekh Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Abdurrahman, seluruh jamaah haul yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Wali Kota yang hadir bersama kita yang sama kita hormati.
di dalam kitab Minahul Minnah fit Talabbusi bis Sunnah, Abul Mawahib Syekh Abdul Wahab Asy'arani berkata, mengutip di dalam kitabnya itu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, man kana mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayy la yu'manu minal fitnah. Man kana mustannan ay man arada ayyastanna, siapa orang yang hendak mengambil contoh, siapa orang yang hendak mengambil teladan, falyastanna biman qad mat, maka hendaklah dia mengambil contoh, mengambil teladan dari orang yang sudah meninggal dunia. Fa innal hayya, karena sesungguhnya orang yang masih hidup, la yu'manu minal fitnah, belum bisa dijamin, belum aman dari fitnah yang boleh jadi menimpa di akhir kehidupan. Makanya kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, itu menjadi penting. Karena penutup hidup kita itu goalnya di situ. Saya mau kembali kepada pernyataan tadi. Saya ingin menekankan pentingnya haul kita hadir pada hari ini adalah memperingati wafatnya guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Abdurrahman, dan guru beliau Kiai Haji Usman Perak. Dan ketika kita menghadiri haul-haul yang lain, sesungguhnya kita ingin membangun satu frekuensi dengan orang-orang yang memang sudah mengukir tinta emas dalam hidup mereka. Orang-orang yang telah masuk pada kategori manusia yang telah mengambil peran terbaik dalam hidupnya. Bila kita melihat sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, wa fi riwayah habbun nas ilallahi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang hidupnya paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka para guru, para kiai, para ulama, termasuk Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Ma'mun, guru beliau Kiai Usman Perak, telah menorehkan tinta emas dalam kehidupannya, memberikan banyak manfaat dalam hidupnya dalam rangka membimbing dan membina umat dan juga menebarkan ilmu, mencerahkan kita semua untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa buktikan, utamanya bagi yang pernah belajar kepada beliau dan orang-orang yang telah pernah bersentuhan dengan beliau, pasti mengakui ada banyak kebaikan dan keteladanan yang bisa kita ambil. Dari beliau saya belajar keteguhan di dalam berjuang. Dari beliau saya belajar kesungguhan. Dari beliau saya belajar keikhlasan. Dari beliau saya belajar kesabaran. Bukan sekedar ilmu. Knowledge is knowledge, bukan sekedar pengetahuan, tapi praktek pengetahuan yang lebih tepatnya yang itu disebut dengan al-ilmun nafi', yang oleh Al-Imam Al-Ghazali dipaparkan dengan panjang lebar. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, sesungguhnya ilmu yang disebut dengan ilmu nafi' yang itu yang kita cari. Yang kata para ulama, ilmu nafi' huwa nurun yakdhifuhullahu fil qalb, cahaya yang Allah letakkan di dalam hati seorang hamba. Bukan sekedar tahu. Kalau pengetahuan hanya sekedar pengetahuan, nampaknya pengajian menjadi tidak penting. Kenapa? Karena bicara hukum, benar dan salah, baik dan buruk, halal dan haram,
nggak pakai nunggu orang mesti ngaji dalam-dalam. Yang namanya sholat 5 waktu wajib itu, yang tahu tuh bukan tukang ngaji saja, yang nggak sembahyang pun tahu kalau sholat itu wajib. Benar begitu? Kalau bicara haram, mohon maaf, bukan cuma santri yang tahu. Namanya riba haram, judi haram, mabok haram, bukan cuma santri yang tahu, bukan cuma ustadz. Tukang maboknya juga tahu. Kalau mabok itu haram, judi itu haram. Kalau ilmu sekedar pengetahuan. Maka itulah bedanya ketika kita di sekolah atau di pondok, ya, dengan mulazamah kepada seorang guru itu memiliki karakter perbedaan yang sangat jelas. Karena yang ditularkan kepada kita bukan sekedar pengetahuan, ya, tapi kita diberikan lewat ilmunya itu, ya, ditransfer kepada kita, ya, nilainya, value-nya, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbimbing, orang yang ketika kita dekat dengan dia terbawa situasi kita. Kalau bahasa anak muda sekarang, satu frekuensi. Jadi bisa membangun frekuensi yang ketika kita mendengar ucapannya kita tertuntun kepada Allah. Yang kita bergaul, kita melihat perilakunya, kita terbimbing dengan keteladanannya. Ini yang memang dipesankan oleh para ulama untuk kita senantiasa berdekatan dengan orang-orang yang seperti itu dan mengambil ilmu dari mereka, menggali sebanyak-banyaknya, mentransfer sebanyak-banyaknya. Populer sekali itu, dalam hikam dikatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan kau membersamai orang yang perilakunya tidak membangkitkan gairahmu kepada Allah, dan jangan kau membersamai orang yang ucapannya tidak menuntunmu kepada Allah. Siapa mereka itu? Enggak lain adalah al-ulama al-amilin, yaitu orang yang alim, bukan sekedar alim tapi amilin, mampu mempraktekkan, mengamalkan ilmunya sehingga menjadi cahaya dan jalan keluar bagi umat untuk menemukan solusi dari problematika hidup. Ma'asyiral muslimin, maka kita bisa melihat ketika seorang Syekh Abu Madian, syair mutasawwif dari Andalusia, dalam bait awal syairnya mengatakan maladdatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadat wal umara. Tidak ada kelezatan hidup, tidak ada puncak kebahagiaan hidup kecuali ketika kita mampu bergaul dengan al-fuqara, orang-orang yang disebut dengan al-fuqara, jamak dari fakir. Siapa yang dimaksud fuqara di sini? Yaitu orang-orang yang hidupnya hanya bergantung kepada Allah, yang dia iftikar ilallah, yang hidupnya benar-benar tidak lagi terpengaruh oleh situasi kiri kanan dan situasi yang dihadapi saat itu. Dia hanya fokus dirinya kepada Tuhan. Dia bimbing umat ke jalan Tuhan. Dia tidak butuh yang lain, dia hanya butuh Allah. Dia tidak menuju yang lain kecuali Allah. Makanya beliau katakan lanjutnya, nah humus salatin, itulah sesungguhnya penguasa yang sebenarnya, wasadat, itulah tokoh yang sebenarnya, wal umara, dan itulah pemimpin yang sebenarnya. Lagi-lagi siapa itu? Kalau kita lihat dalam syarahnya syair ini sebutkan, tidak lain, itu adalah para ulama al-amilin, orang-orang yang telah mampu mentransfer ilmu, mengambil ilmu dan menerima cahaya Tuhan, lalu kemudian mencerahkan umat. Ke depan figur-figur yang semacam ini semakin jarang. Ke depan tokoh-tokoh yang model begini semakin langka. Padahal ke depan kita lebih sangat membutuhkan orang yang bukan cuma sekedar tahu. Karena kalau bicara ilmu pengetahuan ke depan ini bisa jadi ustadz bisa kehilangan lapangan kerja ini.
Kiai bisa kehilangan forum nih kalau bicara sekedar ilmu saja. Kenapa? AI lebih canggih, Pak. Anda nggak perlu nanya kiai sekarang, untuk satu masalah tinggal pencet saja di chat GPT itu bisa. Bahkan WA punya fasilitas meta itu. Ente mau nanya apa, detik ini juga langsung dijawab itu. Hanya nunggu beberapa detik keluar jawabannya. Nanya kiai belum tentu langsung dijawab, bisa suruh nunggu seminggu. Nah, artinya kalau sekedar pendekatan ilmu sekedar ilmu bisa jadi tidak lagi terlalu dibutuhkan. Tetapi apakah kemudian ulama tidak dibutuhkan? Sampai kapanpun ulama itu tetap dibutuhkan. Satu, ilmu itu orang bisa melakukan pembandingan. Dengan ilmu orang bisa tahu, bisa membandingkan ini jawaban benar atau salah. Kalau nggak punya ilmu geblek dijawab apa, jangan terima itu. Yang kedua, ya, keteladanan itu. Secanggih apapun dunia ini, sehebat apapun itu yang namanya AI, artificial intelligence itu, betapapun hebat dan canggihnya mampu menjawab semua persoalan, dia nggak punya yang namanya keteladanan. Itu yang paling mahal hari ini. Makanya Allah sudah ingatkan tadi, sudah dibaca Makiuyun dari itu dalilnya, kaburu maktan indallah. Nah kita juga temukan juga tuh syair bunyinya begitu. Ya. Innal faqiha huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalih. Orang faqih, orang alim, orang pintar agama itu bukanlah yang pintar dengan ucapan dan omongannya, tapi al faqih bi fi'lihi, orang yang pintar mengamalkan ilmunya. Wa kadar rais huwa ar-raisu bihalihi laisar raisu bi qaumihi wa rijalih. Begitupun yang namanya tokoh, pemimpin, bukanlah sekedar orang yang memimpin satu geng, satu kaum, tapi orang yang menjadi tokoh teladan dengan perilakunya. Lagi-lagi kita mesti menyegarkan ingatan kita kepada para tokoh yang telah mewarnai hidup kita. Mereka memberikan influence kepada kita, pengaruh. Dan itu sudah berefek pada orang-orang yang pernah dekat dengan almarhum al-maghfurlah. Ya. Dengan ketabahan beliau, saya mengambil contoh kesabaran beliau dalam mengajar. Betapapun kita kadangkala disuruh ngafal, kadang-kadang juga bandelnya muncul. Ya. Kadang-kadang beliau juga, Masya Allah, tapi sabar betul. Dan beliau fokus ngajar seringkali. Walaupun hanya sekedar 2-3 orang yang datang, ngaji terus jalan tanpa mempertimbangkan apa-apa. Sayangnya kepada kita, kalau hari ini mungkin saya kalau ngajar banyak muridnya datang 2, saya liburin. Apalagi ada bola, libur saya ngajar gitu. Beliau pernah saya datang udah ngidupin mobil itu, Kiai kalau nggak salah yang udah ngidupin mobil. Begitu saya datang sendirian, udah katanya mau kondangan, padahal suruh matiin dulu mobil, ngaji dulu saya sama beliau. Batal kondangannya ntar katanya, ngaji dulu. Masya Allah, sakit beliau itu masih terus ngajar sambil celentang, bukan sekali 2 kali. Lalu saya juga ngalamin, meriang dikit aja saya liburin. Itu kira-kira. Lah, sosok-sosok yang kayak begini kita butuhkan keikhlasan dalam perjuangannya. Sehingga kemudian ilmu itu benar-benar yang disampaikan, yang diberikan kepada kita memiliki efek. Ada impact-nya, ada pengaruhnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat yang ada ini. Minimal saya katakan orang-orang yang pernah dekat atau pernah mengenal beliau. Ada banyak sesungguhnya cerita, tapi tidak perlu banyak juga saya sampaikan. Karena waktunya sudah siang. Intinya tetap kita berpegang kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, teruslah berusaha bertakwa kepada Allah dan hiduplah kamu bersamai orang-orang yang telah membuktikan kebenaran iman mereka. Para ulama yang telah menebarkan ilmunya dan pengaruhnya, keteladannya kepada kita, dan beliau telah melahirkan anak-anak keturunan
baik itu anak-anak langsung beliau, anak-anak biologis maupun anak-anak ideologis, dan sekarang menyebar di mana-mana dan dilanjutkan di sini oleh anak beliau, putra beliau Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Mahfud. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan oleh Allah, diberikan panjang umur, sehat walafiat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memang sangat membanggakan, almarhum al-maghfur lah sangat bangga dengan beliau. Dan walaupun beliau sekarang sakit tetap saja mengajar. Dan Allah berikan keistimewaan, betapapun beliau duduk di bangku, Allah berikan kelancaran berbicara untuk menyampaikan ilmu. Itu kita lihat bersama-sama ini. Ya, itu kenyataan. Dan itu adalah buah mujahadah. Ya, karena Allah yang bilang dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan, akan tunjukkan kepada mereka banyak jalan menuju jalan kami, jalan sukses kita. Dan jalan sukses kita adalah bukan kita bicara sukses pencapaian materi duniawi, tapi kesuksesan kita adalah ketika kita meraih husnul khotimah dalam hidup ini, dan setelah kita mati ada yang melanjutkan perjuangan kita dan membuat kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang terakhir yang disampaikan oleh Dr. Handes Kiai Haji Zuhri Yaqub MA. Hadirin rahimakumullah, mengakhiri acara selanjutnya yaitu doa sebagai penutup acara dari haul ini yang akan dibacakan oleh guru kita bersama Kiai Haji Hisham Al-Burhani Hashim. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Nabiyar Rahmah, inna natawajjahu bika fi hadhihi sa'atil mubarakah wa fil jalsatil mubarakah an taj'alillahumma ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina wala minna wala ilayna wala ma'ana syakiyan wala mahruma. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala duyunan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala jahilan illa 'allamtah wala hawaijan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma arham sahibal haul wa'li darajatahu fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihi wa anwari wa nuri wa barakati fid din wa dunya wal akhirah wa amiddana bimadadihim waj'alna tahta zillihim wa ri'ayatihim wa inayatihim warzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim fi khairin wulutin afiyah. Allahumma shfi amradana, Allahumma shfi amradana, Allahumma shfi amradana wa man istawsana bishifa ya Allah khususan ustadzuna wa alimuna wa qudwatuna Kiai Mahfud Ma'mun. Allahumma shfi amradana, Allahumma shfi marada shifaan ajilan tamman la yughadiru saqaman wala alama wa amradil muslimin ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' ahbabina wa ulamaina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Alhamdulillah, dengan dibacakan doa maka berakhirlah acara haul pada pagi hari ini. Informasi untuk acara haul ini sering tiap tahun diadakan, yaitu setiap minggu pertama di bulan Dzulqa'dah. Kami atas nama keluarga Sahibul Haul mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran para hadirin sekalian, dan kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Khususnya saya sebagai pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.